నమస్తే నేను సుజాత వెల్కమ్ టు మాస్టర్ కీ టీవీ ఇది సామాన్యుడి స్వేచ్ఛకు సంకేతం ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ఇండియా కూటమిలో కొనసాగే విషయంపై పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ బుధవారం సంచలన ప్రకటన చేశారు కూటమిలో పెద్దన్న పాత్ర పోషిస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి షాక్ ఇచ్చారు కాంగ్రెస్ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోబోమని ఆ పార్టీతో తమకు ఎలాంటి సంబంధాలు లేవని తేల్చి చెప్పేశారు వచ్చే లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఒంటరిగానే పోరాడతామని స్పష్టం చేశారు బెంగాల్లోని 42 లోక్సభ నియోజకవర్గాల్లో టీఎంసీ పోటీ చేస్తుందని వివరించారు ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత పొత్తులపై ఇండియా కూటమి గురించి ఆలోచిస్తామని మమతా బెనర్జీ తెలిపారు তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না জানাইনি সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো আমরা সেকুলার পার্টি আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই মিথ্যে কথা অ্যাবসলিউটলি রং মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে অ্যাবসলিউটলি রং কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে এটা রং আর একটা কথা বলে দেয় কাজল শেখকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করেছে ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে আর ওকেও দুটো দায়িত্ব আছে নাটুকে দুটো এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন কেন লিখবেন দিদি শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ফের ইডি রেড হলো আজকে দিদি জোটে থাকবেন কি কারো নিজের একার নয় রিজিওনাল পার্টিগুলো আমরা এক থাকবো আমরা তো বলেছি 300 সিটে একা লড়াই করুক রিজিওনাল পার্টি বাকি সিটে লড়াই করবে সেখানে ইন্টারফেয়ার করবে না সেখানে এরা যদি ইন্টারফেয়ার করে তাহলে সেখানে আমরা বুঝবো অন্যরকম আর কালকে তোমার বাড়িতেও রেড হবে দিদি 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 চান্স আছে আসবে দেখে নিন স্যার শুনো চান্স আছে না আমার কোনো কথা হয়নি কারোর সাথে আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি ওরা প্রথম থেকে প্রত্যাখ্যান করেছে তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় వికసిత్ భారత్ అంబాసిడర్గా ప్రజా ఉద్యమంలో చేరాడంటూ బీజేపీ నేతలు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం నిర్వహించారు బీజేపీ కార్యాలయంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ నేతలు లక్ష్మణ్ బూర నరసయ్య గౌడ్ పూస రాజులు పాల్గొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభించింది ఎంపీ ఎమ్మెల్యే ఎన్నికలలో పోటీ చేయాలనుకునే వారి నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది ఇదే అంశాన్ని ఏపీ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి మాణిక్యం ఠాగూర్ ప్రకటించారు ఈ దరఖాస్తుల కోసం తీసుకుంటున్న ఫీజును డొనేట్ ఫర్ దేశ్ కార్యక్రమానికి విరాళంగా ఇస్తామని అన్నారు Receiving the applications for the upcoming 2024 Assembly as well as Lok Sabha elections in the state of Andhra Pradesh. Congress Party will receive applications for all the Lok Sabha seats in Andhra Pradesh and all the Assembly seats in Andhra Pradesh. The Congress workers and Congress leaders who are willing to fight the elections can apply. Congress is not a party which is an autocratic or a dictatorship party which is closed its gates for the workers and leaders who can only appoint in charges, and that in charges is going to be the candidate. Here it is a democratic party, therefore any Congress worker can come and apply, and that application will be processed with the Pradesh Election Committee. Will fulfill that application, and there will be subgroups formed to meet those applicants. And that applicants, then there will be a discussion in the Pradesh Election Committee. That discussion further will go to the screening committee of the AICC, which has been formed under Sri
Madhusudan Mistry ji, and then it will go to the Congress Central Election Committee in Delhi, headed by Congress President Sri Mallikarjun Kharge ji, and the decision will be taken. Therefore, the process is going to be that we receive the application. Application is now can be received in the Congress party, and with that application, they have to fill that application, and for general seats for Lok Sabha, 25,000 rupees, and for the reserve category seats, 15,000 rupees has to be donated to the Congress. Donate for this application app, and then for the assembly level seats, 10,000 rupees, and for the reserve seats. ఓబీసీ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా ఆనంద్ ఎన్నికయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ నేతలు ఆనంద్కు శాలువా కప్పి సన్మానం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో బూర నరసయ్య గౌడ్, లక్ష్మణ్, పూస రాజులు పాల్గొన్నారు. అధ్యక్షుడు ఆనందన్న నాయకత్వం. వైఎస్ జగన్ పై షర్మిల షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. సీఎం జగన్, వైసీపీ ప్రభుత్వ ఎమ్మెల్యేలు అందరూ బీజేపీ పార్టీకి బానిసలా పనిచేస్తున్నారని షర్మిల ఆరోపించారు. ప్రభుత్వంలో ఉన్న అందరూ ఎమ్మెల్యేలు, ప్రభుత్వం సైతం, ముఖ్యమంత్రి గారు సైతం బీజేపీ పార్టీకి ఊడిగలు చేస్తున్నారు, బీజేపీ పార్టీకి బానిసలైపోయారు. ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలను కూడా బీజేపీ పార్టీకి బానిసలు చేయాలన్న ప్రయత్నం ఆంధ్ర రాష్ట్ర నాయకులు మాత్రం బీజేపీ పార్టీకి బానిసలైపోయారు. ప్రజలు ఒక్క ఎమ్మెల్యేను కూడా గెలిపించలేదు బీజేపీ పార్టీ నుంచి. కానీ ఈ రోజు ప్రభుత్వంలో ఉన్న అందరూ ఎమ్మెల్యేలు, ప్రభుత్వం సైతం, ముఖ్యమంత్రి గారు సైతం బీజేపీ పార్టీకి ఊడిగలు చేస్తున్నారు, బీజేపీ పార్టీకి బానిసలైపోయారు. ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలను కూడా బీజేపీ పార్టీకి బానిసలు చేయాలన్న ప్రయత్నం ఆంధ్ర రాష్ట్ర నాయకులు మాత్రం బీజేపీ పార్టీకి బానిసలైపోయారు. ప్రజలు ఒక్క ఎమ్మెల్యేను కూడా. కరసేవకుల త్యాగాల ఫలితంగా అయోధ్య రామ మందిర ప్రతిష్ఠ జరిగిందని బీజేపీ నేత లక్ష్మణ్ అన్నారు. బీజేపీ కార్యాలయంలో అయోధ్య రామ మందిర ప్రతిష్ఠకు కరసేవకుల త్యాగాల పుస్తకాన్ని ఆయన ఆవిష్కరించారు. మార్చిలో అయోధ్యకు వెళ్తున్న కరసేవకులకు పార్టీ పూర్తి సహకారం అందిస్తుందని అన్నారు. భాగ్యనగర శివాజీ సేవా సమితి వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఒక చక్కటి పుస్తక ఆవిష్కరణ. అయోధ్య కరసేవకులు, బ్రేవ్ సన్స్ ఆఫ్ భారత్. ఛత్రపతి శివాజీ సేవా పురస్కార్ పేరు మీద కూడా ఈ సంవత్సరం కూడా అనేక మందికి కూడా వారు ఫెలిసిటేషన్ కార్యక్రమం నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ ఉన్నాను. భాగ్యనగర్ శివాజీ సేవా సమితి సంక్షేమ సంఘం కరసేవకులు అనే పదము ఈనాటి కొంతమంది తరానికి బహుశా అర్థం కాకపోవచ్చు. శంకర్ యాదవ్ ఒక సుదీర్ఘ చరిత్ర, 500 సంవత్సరాల చరిత్ర. రాముడు జన్మించినటువంటి రామ జన్మ భూమిలో రామ మందిర నిర్మాణం కావాలని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సనాతన ధర్మీయులు వారు ఏ కలలైతే కన్నారో, ఎందుకంటే రాముడు జన్మించినటువంటి శ్రీరామ మందిరాన్ని, శ్రీరామ విగ్రహాన్ని దర్శించి మనం పరవశులు అవుతున్నాం, సంతోషపడుతున్నాం. దీనికి అంతటికీ కారణం వేలాది మంది కరసేవకుల త్యాగాలు, బలిదానాలు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాళ్ళు చేసిన త్యాగాల ఫలితంగానే
నేడు మందిర నిర్మాణం మనకు జరిగింది. 1990లో 1992లో లక్షలాది మంది కరసేవకులు తమ కుటుంబాలని, బంధుమిత్రులని, పరివారాలని, ఆస్తులని, వ్యాపారాలని, ఉద్యోగాలని అన్నింటినీ త్యజించి అయోధ్యలో రామాలయాన్ని నిర్మించాలనే ఏకైక లక్ష్యంతో తమ జీవితాలని పణంగా పెట్టి అక్కడికి వెళ్ళిన కరసేవకులు నిజంగా వారు అభినందనీయులు, వారు చిరస్మరణీయులు. అందులో 1990లో జరిగిన కరసేవకుల కార్యక్రమంలో నేను పాల్గొన్నాను. 1992లో జరిగిన కరసేవలో మా తమ్ముడు దివాకర్ పాల్గొన్నారు. అంటే మా ఇంటి నుంచి అదేవిధంగా ఈ విధంగా ఒక ఇంటి నుంచి ఒకరు లేదా ఇద్దరు వెళ్ళిన గృహాలు లక్షల సంఖ్యలో ఉన్నాయి మన దేశంలో. ఇప్పుడు ఇక్కడ దాదాపుగా వందలాది మంది ఈ కార్యక్రమంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా కరసేవకులే, కొంతమంది కార్యకర్తలు తప్ప మిగతా. హైదరాబాద్లోని జీవీఆర్ కల్చరల్ అసోసియేషన్ మీడియా ప్రతిభా పురస్కారాలు అందజేసింది. చిక్కడపల్లిలోని శ్రీ త్యాగరాయ సభలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో హైకోర్టు పూర్వ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ శేషసేనారెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. మీడియా రంగంలో ప్రతిభ కనబరిచిన వారిని సన్మానించి అవార్డులు అందజేయగా మాస్టర్ కీ టీవీ తరపున బ్యూరో చీఫ్ హరినాథ్ గుప్తా అవార్డు అందుకున్నారు. బ్యూరో అంటాము. ఆ బ్యూరోనే కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది. ఆ బ్యూరోకి చీఫ్ ఉంటారు. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే వ్యక్తి శ్రీ హరినాథ్ గుప్తా గారు, మాస్టర్ కీ ఛానల్ నుంచి బ్యూరో చీఫ్ హరినాథ్ గుప్తా గారు. కళాకారులకు సత్కారం. శ్రీమతి చిల్లా శివపార్తి గారు, వారి శిష్య బృందం. హైదరాబాద్లోని జీవీఆర్ కల్చరల్ అసోసియేషన్ మీడియా ప్రతిభా పురస్కారాలు అందజేసింది. చిక్కడపల్లిలోని శ్రీ త్యాగరాయ సభలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో హైకోర్టు పూర్వ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ శేషసేనారెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. మీడియా రంగంలో ప్రతిభ కనబరిచిన వారిని సన్మానించి అవార్డులు అందజేయగా మాస్టర్ కీ టీవీ తరపున బ్యూరో చీఫ్ హరినాథ్ గుప్తా అవార్డు అందుకున్నారు.
కళాకారులకు సత్కారం. శ్రీమతి చెల్లా శివపార్వతి గారు, వారి శిష్య బృందం. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎండోమెంటు శాఖ అయోధ్య రామ మందిర ప్రతిష్టకి నిధులు ఇవ్వకపోవడంపై గవర్నర్ని కలుస్తామని మాజీ ఎమ్మెల్యే ప్రభాకర్ అన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ని పాతరేస్తామని విమర్శించినందుకు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు సీఎంని కలిశామని ప్రశ్నించారు. మూసి ప్రక్షాళన చేస్తామని చెప్పడం అంటే కాంట్రాక్టర్లకు దోచిపెట్టడానికే అని ఆరోపించారు. రకరకాలుగా నేపాల్ కావచ్చు, బంగ్లాదేశ్ కావచ్చు, పాకిస్తాన్ కావచ్చు, ఇట్లా అనేక దేశాల నుంచి కూడా ఆ దేశాలలో ఉన్నటువంటి భారతీయ సంస్కృతికి సంబంధించినటువంటి మూల కేంద్రాల దగ్గర నుంచి వస్త్రాలు, ఆభరణాలు, మట్టి, నీరు ఆ దేశాల నుంచి కూడా పంపించారు, ఆ క్షేత్రాల నుంచి కూడా పంపించారు. ఆ రకంగా ఈ మందిర నిర్మాణం, విగ్రహ ప్రతిష్టాపన అనేది అసలు ప్రపంచ చరిత్రలోనే ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఒక క్రతువుగా, ఒక హిస్టారిక్ ఈవెంట్గా, ఒక కల్చరల్ ఈవెంట్గా, ఒక ఆత్మగౌరవం మనోభావానికి ప్రతీకగా సాగినటువంటి ఒక ఉత్సవంగా ప్రజలందరూ భావించారు, పేర్కొన్నారు. ఇకపోతే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఎండోమెంట్ శాఖ అనేటువంటి ఒక మంత్రిత్వ శాఖ ఉంది. అట్లాగే మైనారిటీస్ వెల్ఫేర్కి సంబంధించినటువంటి శాఖ కూడా ఉంది. కొన్ని ప్రధానమైనటువంటి పండుగలు వచ్చినప్పుడు, ప్రధానమైనటువంటి ఒక సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు, సంఘటనలు వచ్చినప్పుడు మైనారిటీస్ వెల్ఫేర్ శాఖ ఆ వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాల్ని శాఖపరంగా చేయటం కోసమే ఆ శాఖల్ని ఏర్పాటు చేశారు. భారత రాజ్యాంగంలోనే ఎండోమెంట్ శాఖ. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీల డిక్లరేషన్పై సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించామని ప్రభుత్వ సలహాదారు షబ్బీర్ అలీ అన్నారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీల బడ్జెట్ కేటాయింపులపై రివ్యూ నిర్వహిస్తామన్నారు. దళితులు ఇచ్చిన భూములను ఆక్రమించుకున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. కేటీఆర్ 420 అందరికీ తెలుసు. కేటీఆర్ గారు ఒక ఫ్లాట్లు కూడా లేకుండే ఇవాళ హైదరాబాద్లో మరి ముఖ్యంగా ఈ హైటెక్ సిటీ అండ్ రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఏ ఫామ్ హౌస్ చూసినా, ఎక్కడ చూసినా కేటీఆర్ అంటున్నారు. కొంచెం సమయం కావాలా? కేటీఆర్ గారు మేము ఇచ్చిన వాగ్దానాల్లో ఎక్కడ కూడా రాత్రి చేస్తామని అల్లే. 100 days అని స్పెసిఫిక్గా ఉంది. 100 దినాల్లో 6 గ్యారంటీస్ పూర్తి చేస్తాము అని. 100 దినాలే కాలే, మేము పుట్టి 20 ఆయన అప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు 24 దినాలు అయింది. आदमी बच्चा पैदा होने के बाद उसका छिल्ला करना वो तो 40 दिन लगते, 40 దినాలు కావాలా ఉయ్యాలాలు వేయాలంటే. ఆయన మాకు 24 దినాలకే ఆయన 420 ఛార్జ్ షీట్ పెట్టి మాట్లాడుతున్నారు. మీరు 9.5 సంవత్సరాల్లో ఎక్కడ పోయింది ముస్లిం రిజర్వేషన్, ఎక్కడ పోయింది ట్రైబల్ రిజర్వేషన్, ఎక్కడ పోయింది దళిత్కు భూములు? అరండి గారు అట్లా నువ్వే 420 అయ్యి మా 420 అని మాకు చెప్తే ఆకాశం మీద ఊమితే ఆ ఊము మన మీదనే పడుతుంది. అది మర్చిపోతుండు కేసీఆర్. ఆస్మాన్ పే థూకే తో ఆస్మాన్ కు కుछ फर्क नहीं होता. అట్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజల ఒక ఆశీర్వాదంతో మెజారిటీతో గెలిచి వచ్చి డిపార్ట్మెంట్లకు ఈ వర్గాల ప్రయోజనాలను ఆలోచించేటటువంటి కీలకమైనటువంటి బాధ్యతలు అప్పగించినందుకు
ముందుగా షబీర్ అలీ గారికి శుభాకాంక్షలు, కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ ముఖ్యమంత్రి గారి ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఇవాళ 4% రిజర్వేషన్స్ మైనారిటీస్కి వచ్చినాయంటే దానికోసం కొట్లాడినటువంటి వ్యక్తి, ఆ రోజు అమలు చేయించినటువంటి వ్యక్తి, ఇక్కడ నుంచి సుప్రీంకోర్టు దాకా దాన్ని డీల్ చేస్తూ ఇవాళ దాన్ని నిలబెట్టుకోవడం కోసం నిరంతరం పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి షబీర్ అలీ గారు. ఆయన ఒక్క మైనారిటీస్కే కాదు, తను చెప్పినట్టు ఇవాళ ఎస్టీల గురించి, ఎస్సీల గురించి, బీసీల గురించి కూడా ఆయనే మాకు క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఇప్పుడు. కాబట్టి ఈ 4 వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి అన్ని సమస్యల్ని ప్రభుత్వానికి అడ్వైజ్ చేసి మేనిఫెస్టోలో పెట్టినటువంటి అంశాలని అమలు చేయించడం కోసం తాను అద్భుతమైనటువంటి పాత్ర నిర్వహించగలుగుతారు. అది ఒక రకంగా మాకు కూడా అదృష్టం. మాకు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి 4 విభాగాలు, ఎందుకంటే అందరికీ యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటారు, అందరికీ ఎప్పటికప్పుడు సమస్యలు ఫోన్లో కూడా మాట్లాడి చెప్పగలిగినటువంటి కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రావడం అనేది మేము ఖచ్చితంగా మెడికల్ మేనిఫెస్టోలో ఈ ఇయర్ నుంచే ఈ బడ్జెట్. కాంగ్రెస్ పార్టీని డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ను విడదీయలేరని ఏపీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు షర్మిల అన్నారు. ఉత్తరాంధ్ర పర్యటనలో భాగంగా ఆమె ఈ కామెంట్ చేశారు. ఇలా రాజశేఖర రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎంత చేశారో రాజశేఖర రెడ్డి గారి కోసం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతే చేసింది. ఈ రోజు వరకు కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారిని నెత్తిన పెట్టుకుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. సోనియా గాంధీ గారు అయితేనేమి, రాహుల్ గాంధీ గారు అయితేనేమి వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు నాకు వాళ్ళకు రాజశేఖర రెడ్డి గారి పట్ల ఎంత గౌరవం ఉందో నాకు అర్థమైంది. ఈ రోజు వరకు మాట్లాడుతున్నారే రాజశేఖర రెడ్డి గారిని అవమానించిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని, రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరుని ఎఫ్ఐఆర్ లో పెట్టిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని ఇంతగా మాట్లాడుతున్నారే. రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ ఈ రోజు ఇక్కడ నిలబడి మీ అందరి సాక్షిగా చెప్తుంది వాస్తవం లేదు. నిజానికి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని సోనియా గాంధీ గారితో నేను మాట్లాడినప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఎంత గౌరవిస్తున్నారో నాకు అర్థమైంది. ఆవిడ నాతో చెప్పిన మాట, రాజీవ్ గాంధీ గారు చనిపోతే రాజీవ్ గాంధీ గారు చనిపోయిన తర్వాత ఆయన పేరు కూడా సిబిఐలో చేర్చడం జరిగింది. అలాంటిది నాకు ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో తెలిసి కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబానికి నేను అంత అన్యాయం చేయగలనా? నేను చేయలేదు, నాకు తెలిసి జరిగింది కాదు ఇది అని ఆ రోజు సోనియా గాంధీ గారు నా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూసి నా చేతిలో చేయి పెట్టి ఈ మాట చెప్పడం జరిగింది. ఇది వాళ్ళు తెలియక చేసిన పొరపాటు అయి ఉండొచ్చేమో కానీ వాళ్ళు చేసిన తప్పిదం అయితే కాదు. ఇది రాజశేఖర రెడ్డి రక్తం. బీజేపీ పార్టీ పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు సిద్ధమైంది. బీజేపీ కార్యాలయంలో పార్లమెంట్ ఎన్నికల సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో బీజేపీ నేతలు డీకే అరుణ, చింతల రామచంద్రారెడ్డి పాల్గొన్నారు. यहाँ पर केवल एक सूचना है, एक इंचार्ज है, तो जो सीनियर कार्यकर्ता वो इंचार्ज बनाया है पॉलिटिकल, ये जरा उनका काम है किसी इनिशिएटिव को लगाकर। दूसरे पे कौन है? आप 3 के रोड में बनाकर जैसे मैं लाया हूँ ना, आप मुझे एक लोकसभा का डिटेल प्लान बनाकर दे सकते हैं? आपकी लोकसभा का नाम और आपकी लोकसभा का डिटेल रोड में प्लान, एक 10-15 पेज का मुझे पूरा प्लान बनाइए। आप ही डिटेल बनाइए, आप ही थोड़ा डिटेल प्लान कर लेंगे, असेंबली वाइज प्लान करिए। तो मेरी ओर से विषय पूरा है, आगे कुछ सूचना देनी है। ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరెన్నో అప్డేట్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి మాస్టర్ టీవీ. ఇది సామాన్యుడి స్వేచ్ఛకు సంకేతం.